By following, first of all, I pledge me salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I call Mufiz Atai to conquer this program. First of all, I invite our friend Umar Farooq Atai to welcome our chief dignity, the secretary of Khammam Bharati Ilakkiya Tamil Peravai, Somanatha Bharati sir, MA, welcome sir, welcome you to our beautiful place. It's a perfect time to start our assembly. Scott, take position. Attention. Senators. Attention. Senators. Attention. First of all, I call Yusuf Hafil to recite the behind verses of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Translation of these words. لا أقسم بيوم القيامة. I do swear by this resurrection day. ولا أقسم بالنفس اللوامة. And I do swear by self-reproaching soul. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما. Does man think that we cannot assemble his bones? بلى قادرين على أن نسوي بنانا. Then we are able to put together in perfect order the very tips to his fingers. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. But man wishes to do wrong in the time in front of him. أيحسب أن لن نجمع عظاما. He questioned when is the day of resurrection. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Hafil. Thank you. May Allah give a more reciting challenge to you. Ameen. Next, I call Anwar Shah Atai and Safwan Atai and Umar Farooq Atai to sing the Tamil Thai Valthu. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தே கெளிலொழுகும் சீராடும் வதனவட திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிட திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனனும் திலகமுவே அத்திரக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you guys, thank you. May Allah give a more singing talent to you. Ameen. Next, I call my dear friend Safwan Atai to give the English speech. Is it time to flag salute? Okay, Ilyas Atai. Flag salute. Order.
India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in the well-being and prosperity so long life my happiness. Jai Hind. என் ஜீவ காற்றே பாரதம் என் தேச காற்றே பாரதம் என் ஜீவ காற்றே பாரதம் என் சுவாச காற்றே பாரதம் 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 வளங்கள் நிறைந்த மண்ணிலே வல்லமை வாய்ந்த மரபிலே சொந்த மண்ணில் சொந்த மொழியில் சேர்ந்து வாழும் பெருமை எமதே உதிரம் சிந்தி உயிரை நீத்து தேசம் காத்து வாழ்வோம் இனிதே இரத்த நாளம் இதய தாளம் நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும் நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும் என் ஜீவ காற்றே பாரதம் என் தேச காற்றே பாரதம் என் ஜீவ காற்றே பாரதம் என் சுவாச காற்றே பாரதம் பாரதம் பாரதம். I call Safan Atai to give his speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise indeed to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions and those who are gathered in this fine occasion. Alhamdulillah. First, I would like to tell good morning to one and all present here in the fine occasion and in the flag hoisting event. First, I had the topic of the life savers. What is mean by the life savers to save our life? They have 6 practices in the word of savers. In the word of savers, there are 6 practices guaranteed to save you from a life of unfulfilled potential. To see the unfulfilled potential, to remark our unfulfilled potential, we have the 6 practices that the savers. The S is for silence, the A is for affirmation, V is for visualization, E is for exercise, R is for reading, and S is for scribbling. We all take these 6 practices in our life. We have become a great leader, we have successful in our life. Alhamdulillah, the first one is the silence. What is mean by silence? To keep our mind empty, not to think any about thing. The first word of S is means silence. The silence is the first practice in life to make our life successful one. You can learn more in an hour than you can in a year from books. Yes, of course we can learn many books in a year. It is equal to we can learn an hour with a silence. The silence makes our stressful life with a low stressful. This only our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man swamata naja." One who been in the silence, he became the victoryful person, he said. And the second thing is, A is for affirmation. What is mean by affirmation? Affirmation means to think positive thoughts. To think, I am the best. I am the best person in the world. No one can beat me. It is the positive thought that in the affirmation. Yeah, we want to think positive. I am the best. I am the bestful person. It is the thought of Muhammad Ali, the boxer. We all know his history. He had the thought of affirmation. He had the thought of positive thoughts. He became the greatest boxer in the world. So next, third one is V is for visualization. Visualization means to see our visions in a correct way, to think positively, to seek in positive thoughts. Ordinary people believe only in the possible, but the extraordinary people visualize the impossible, they begin to see it as a possible. Yes, of course,
The ordinary people only see it is the possible, but the extraordinary people he is visualize that the impossible as a possible. It is the difference between the ordinary and extraordinary. It is the third type. And the fourth one is he is for exercise. We want to do exercise day to day our life, to make relax of our mind, to make some freeness to our mind. We want to do exercise. It is the sixth practice. It is the fourth practice in the life service. And the fifth one is reading. We want to make a practice in reading in our day-to-day life. Reading is the most powerful weapon to become a great leader. You can see many leaders in the world. They are all reading power. They all make their life as a reading. Reading makes the most powerful leader. Many peoples we can see. A book can change a man. A book can change a leader. A book can change a unrespectful person. It is the power of reading. It is the fifth one in the life service. And the sixth one is S is for scribbling. What is meant by scribbling? Your final practice in the life service. It is give some idea. Don't simply sitting, simply walking, simply standing. Do anything in your paper. Do anything scribbling in your paper. It gives many ideas in your mind. It gives some practices in our life. It makes a failure makes a practice. If you are fail again fail. You can fail. You must fail. You became a leader. You became a winner. So these are all the life savers of our life. The six practices. When we care about the six practices, we can be in a perfectful person. We can be in a great leader in our life. And finally, thank you giving for this opportunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Safan. Thank you. Next, I call my dear friend Tawfiq Adai to give motivation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. ஒரு இனிமையான இந்த காலை பொழுதினில் இறைவன் நம்மளை இந்த கொடியேற்றுகின்ற நிகழ்விற்கு ஒன்று கூட்டியிருக்கின்றான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். வாழ்க்கையில் ஒருத்தன் எதையாவது நம்ம வெற்றி அடைஞ்சணும், எதையாவது ஒரு ஃபீல்டில் போயிட்டு நின்று அதில் ஒரு சாதனையை புரிஞ்சுடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் இருக்கிறான். இப்போ யோசிச்சானா, இந்த சாதனைகளை அடைவதற்கு அதற்கு முன்னாலுள்ள நிலை என்ன செஞ்சான்? இந்த சாதனையை புரிவதற்கு அதற்கு முன்னாலுள்ள நிலை என்ன அப்படின்னு அவன் சிந்திக்க ஆரம்பித்தான். அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு தோணுச்சு, நம்ம நல்லா முயற்சி செய்யணும். முயற்சி செய்யத்தான் பின்னால் அதற்கு ஒரு பலன் அளிக்கும் என்றவன் யோசித்தான். ஒரு 3 நபர்கள் இருக்கிறார்கள். கல்வியை தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். காட்டுக்குள்ளே ஒரு குருகுல கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர்கிட்ட போயிட்டு சேர்றாங்க. அந்த ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார்னா, அந்த வருடம் எண்டிங்கில் தன்னிட்ட படிக்கிற மாணவர்களில் ஒரு நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற மாணவன் எடுத்து நல்ல ஊக்கத்தொகை கொடுப்பாங்க. முடிஞ்சால் அந்த நாட்டு அரசர்கிட்ட வேலை வாங்கி கொடுப்பாங்க. அப்போன்ற பொழுதில் அந்த வருஷத்துடைய எண்டிங் வருது. அந்த 3 மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க. 3 மாணவர்கள் படித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 3 பேரும் சரியான டாப்பு. ஒழுக்கத்துலேயும் படிப்புலையும் ஸ்கில்லையும் இப்படி எல்லா இதுலேயும் அனைவரும் இந்த 3 பேருமே சரிசமமாக இருக்கிறாங்க. உடனே அந்த ஆசிரியர் குழப்பமாயிருச்சு. ஒரு திட்டத்தை போடுறாரு. சரி, 3 பேருக்கு ஒரு சோதனையை வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை போடுறாரு. அது எப்படி இவங்க சொல்லாமல் வைக்கணும். சொன்னோம்னா கண்டுபிடிச்சி ஏதோ ஒன்று அதுக்கெல்லாம் ப்ராக்டிக்ஸ் எடுத்து ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லாமல் கொல்லாமல் வைக்கிறாங்க ஒரு ப்ராக்டிக்ஸை. இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த குரு என்ன செய்கிறாரு, மறுநாள் அந்த 3 பசங்களை வராங்க. வந்த பொழுது அந்த குரு கையில் ஒரு கிளி கூண்டு வச்சுருக்காரு. சோகத்தில் உட்காந்துருக்கிறாரு. அந்த 3 பசங்க வரும்போது அவங்க கேட்குறாங்களா, குருவே என்ன ஆச்சு? கேட்ட பொழுதே சொன்னாங்களா, இல்லை நான் ஒரு கிளி வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கிளி.
நான் ஆற்று பக்கம் போகும்போது அதை பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். சரி, உடனே இந்த மாணவர்கள்லாம் சரி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி தரோம், எங்களுக்கு வாய்ப்பு தாங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அந்த குரு. சரி வாங்க அந்த இடத்த நான் காமிக்கிறேன்னு குரு கூட்டு போயிட்டு இந்த ஆற்றுலேருந்து அது பறந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே இந்த முதல் மாணவர் 3 வாரம் ரெடி ஆகிட்டாங்க. உடனே குதிச்சு அதை தடுக்கிறாரு, அந்த குரு தடுக்கிறாரு. எப்போ இத்தனை இங்கே இருந்திருக்க, இதுக்குள்ளே இந்த ஆற்றுக்குள்ளே முதல்ல இருக்கிறவங்க தெரியாதா, ஏன் குதிக்கிற, அங்கே ஒரு பாலம் இருக்குது, அந்த பாலத்தில் நடந்து போய் நீ அங்கிட்டு போய் தேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே அந்த 3 மாணவர் தயாராக இருக்காங்க. முதல்ல ஒரு மாணவர் போகிறாரு, அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்காது. ஏன்னா அந்த பாலத்தில் ஒரே ஒரு ஆள் நடந்து போக முடியும். அப்படியே ஒவ்வொருத்தாளாக போயிட்டே இருக்காங்க. அந்த போகிற நடுவில் அந்த பாலம் கட்டை இருக்காது, நடுவில் ஒரு குழிமா இருக்காது, குழியை தாண்டி தான் போகணும். இப்போ போயிட்டு முதல் மாணவர் போகிறாரு, ஆடிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த குழியை தாண்டவனே தடுமாறி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து அந்த முதல்கிட்ட சிக்காமல் எஞ்சி திரும்பி குருகிட்ட வந்துடுறாரு. திரும்பி 2வது மாணவன் அந்த குரு பார்க்குறாரு. திரும்பி இந்த 2வது மாணவன் தயாராகிட்டான். அவனும் அப்படியே போகிறான். அவனும் அதே மாதிரி இந்த பாலத்தில் நடந்து போகிறான். முடியலை, அது குழிக்குள்ளே விழுந்து நீச்சல் அடிச்சு எப்படியோ திரும்பி குருக்கிட்ட வந்துட்டான். 3வது ஒரு மாணவன் இருந்தான். அவனும் அதே மாதிரி போகிறான், தடுமாறல, அப்படியே குழிக்குள்ளே விழுந்து திரும்பி மேலே வந்துட்டான், குருக்கிட்ட வந்துட்டான். எல்லாரையும் விட இந்த 3வது ஒரு மாணவன் போனான்ல, அவனை சொல்கிறாங்க திரும்பி எல்லாரும் ஏன் நம்மளால் கடக்க முடியலன்னு யோசிச்சாங்க. ஆனால் அந்த 3வது இருக்க பையன் மட்டும்தான் குருகிட்ட போய் கேட்டானா, எனக்கு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் தாருங்கள் என்று கேட்டான். என்னதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல முறைகள் தோல்வியை சந்தித்தாலும் அந்த தோல்வியை கடந்து செல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். தோல்வி வரும்போது கண்களை மூடாதே, அது உன்னை தின்றுவிடும். தோல்வி வரும் பொழுது அதை கண்களை திறந்து பார், அதை நீ வென்று விடலாம். கல்விக்கும் அறிவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்? கல்விக்கும் அறிவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அறிவு என்பது வெளியிலிருந்து உள்ளே வரும், கல்வி என்பது உள்ளிருந்து வெளியே செல்லும். இப்போ ஒரு மோட்ரு பம்ப் இருக்குது, பழைய காலத்து மோட்ரு பம்பு. அது எப்படின்னு பார்த்தா தண்ணியை உள்ளுக்கு ஊற்றி அடித்தா வெளியே தண்ணி வரும். இப்போ மோட்ரு நின்று அந்த பம்பு நின்று போச்சு, என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணியை ஊற்றுவோம், அடிப்போம், தண்ணி வரும். ஃபஸ்ட்டு எது வரும்? ஊற்றின தண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரும். அதே போன்று தான் அறிவை உங்களிடம் சேர்க்க சேர்க்க கல்வியும் தேர்ந்து தானாக அது வெளியே வரும். வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாமே ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தனியால் நிற்கணும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, காட்டில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மரமெல்லாம் வெட்டி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காரு. வீட்டுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கழுகு முட்டை. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, இந்த கழுகு முட்டையை அந்த கழுகிட்ட போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு, அந்த கழுகு ஒன்றும் தொன்படலை. அப்படியே இந்த முட்டையை எட்டு போயிட்டு தன்னுடைய கோழி அடக்காக்கிறதில் வச்சுட்டாரு. அந்த கோழியும் சரி நம்ம முட்டை தான் சேர்ந்து அதுவும் அடக்காத்துருச்சு. அடக்காத்தவொடனே அது குஞ்செல்லாம் பொறிச்சிருச்சு, அந்த கழுகு வெளியே வந்துருச்சு. ஆனால் தான் கழுகுன்னு அதுக்கு தெரியல. உடனே கொஞ்சம் பிறக்குது, அதே மாதிரி அந்த கோழிக்கு போகிற எல்லா உணவையும் சாப்பிட அது கொஞ்சம் பெருசாக வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வானத்தில் உயர்ந்து பார்த்து தான், என்னடா நாம் அந்த கழுகு மாதிரி பிறந்திருக்கலாமே, வானத்தில் பறந்திருப்போமே என்ன நினச்சாங்க. அப்போ நம்ம நினைக்கணும், நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் இந்த கழுகை போன்று இருந்து கொண்டு மேலே பறக்காதவர்களாக ஆகப் போகிறீர்களா, அல்லது கழுகாகவே இருந்து நீங்கள் வானத்தில் பறக்கப் போகிறீர்களா என்று உங்களுடைய உள்ளங்களில் நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். இந்த வாய்ப்பை அளித்த என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு உரைக்கு திரையிடுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Tawfiq Atai. I call Anwar Shah Atai to give hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. வாரமாக பல ஹதீஸ்களை கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகிறோம், பயன்பெறுகிறோம். அதன் வகையில் இன்றைக்கு அறிவியல் ரீதியான ஒரு ஹதீஸ். கால் நபீனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இதா வகஅத் துபாபு ஃபீ தஆமி அஹதிக்கும், உங்களுடைய ஒருவருடைய உணவில் ஈ ஏற்பட்டு விட்டால், ஈ விழுந்து விட்டால், ஃபம்குலூஹு, அதை நீங்கள் முக்குங்கள், சுமக்குலூஹு, அதை பிறகு தூக்கி எறியுங்கள், ஃபஇன்ன இஹ்தா ஜனாஹைஹி தாஅன், அதில் 2இல் ஒரு இறகு, முதல் இறகு ஆகிறது தாஅன், நோய்க்கு நிவாரணையாக இருக்கிறது, ஒஃபில் உஹ்ரா, மற்றொன்று தவான், நோயாக இருக்கிறது, அன்னஹுல் யக்திம தாஅ அல தவா, நோயை விட
அந்த நோய்க்கு நிவாரணை அது முற்படுத்தும் என்பதாக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும். 1400 வருடங்களுக்கு முன்பாக பாலைவனத்தில் வாழ்ந்த நமது நாயகம் சொன்ன ஒரு நபிமொழி. ஆனால் இப்பொழுது அறிவியல் சொல்கிறது இது உண்மை என்று. இப்பொழுது அந்த அறிவியல், நவீன அறிவியல் அறிவிக்கிறது என்று சொன்னால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன அந்த கூற்று எந்த அளவிற்கு அறிவுபூர்வமாக அறிவியல் ரீதியாக இருக்கும் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும். குர்ஆன் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், யத்தரப்பஸ்ன பிஅன்ஃபுஸிஹின்ன ஸலாஸத்து குரூ. இந்த ஆயத்தை வச்சு பல சட்டங்களை பிரிக்கிறாங்க. பல இமாம்கள் பல கருத்துக்கள் சொன்னாலும் 3 மாதங்கள் 10 நாட்கள் என்ற அந்த ஒரு கருத்து இப்பொழுது அறிவியல் ரீதியாக சொல்கிறாங்க. ஒரு பெண்மணி டைவர்ஸ் ஆகி போயிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆணுடைய அந்த ரேகை, கணவனுடைய ரேகை என்பது 3 மாதங்கள் பெண்மணியுடைய அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் என்பது இப்பொழுது அந்த அந்த அறிவியல் அந்த ரீதியாக அறிவிக்கிறார்கள். அல்லாஹ் தஆலா இது குர்ஆனிலே முன்னாடியே சொல்லிவிட்டான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மற்றொரு ஹதீஸில் சொல்கிறாங்க, தும்மிட்டு அதுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும். ஏன் தெரியுமா? ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க, ஃபைதா அத்ஷ அஹதுக்கும், உங்கள் ஒருவர் தும்மினால் ஃபஹமிதல்லாஹ், அல்லாஹ் அவர் புகழ்வார். எதுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும்? தும்மும் பொழுது இப்போ அறிவியல் ரிசர்ச் சொல்லுது, தும்மும் பொழுது அந்த தும்புற செகண்ட் இருக்குதுல்ல, அப்பொழுது நம்ம இதய துடிப்பு என்பது நின்று விடுமாம். அதற்கு தான் நாயகம் சொன்னார்கள், இதய துடிப்பு நின்று விட்டு அல்லாஹ் தஆலா நம் உயிரை கைப்பற்றி விடலாமே, ஆனால் நம் உயிரை திரும்பவும் நம் தந்திருக்கிறான அதுக்கு நம்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்விற்கே எல்லா புகழும் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். சரி, அப்போ அந்த தும்முன அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்கிறார்ல, அதை கேட்ட அந்த முஸ்லீம் என்ன செய்யணும்னு ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க, கான ஹக்கன் அலா குல்லி முஸ்லிமின் சமியஹு, அந்த அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்ன அந்த நபரை கேட்டவர்கள் சொல்லவிட ஹக்காகும் ஐயக்கூல இரஹமுக்கல்லா, அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரஹ்மத் செய்யட்டும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டணும் என்று சொல்வது அவசியம். எதற்கு இரக்கம் காட்டட்டும்? ஏன்னா உயிர் போயிருச்சுன்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு அந்த கொடிய ஒரு விஷயம் உயிர் போவது என்பது, அந்த விஷயத்தை விட்டும் அல்லாஹ் தஆலா உங்களை பாதுகாக்கட்டும் என்று நாம் சொல்வதற்கு அந்த வலியுறுத்துகிறார் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அல்லாஹ் தஆலா மற்றொரு ஆயத்தில் சொல்கிறான், மரஜல் பஹ்ரைன் இல்தகியான், 2 கடல்களை அல்லாஹ் தஆலா ஒன்றிணைத்தான் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். இந்த மரஜங்கிற அந்த வார்த்தை என்பது இதற்குண்டான தஃப்சீர் இமாம் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அவங்க சொல்கிறாங்க. மரஜ் என்ற இந்த வார்த்தை இருக்குதுல்ல, இது என்னன்னா 2 வேறு பொருள்களை இணைக்கும் பொழுது அல்லாஹ் தஆலா பயன்படுத்துகிற இந்த வார்த்தை, இந்த மரஜ் என்கிற அல்லாஹ் தஆலா பயன்படுத்துகிறான். இப்பொழுது விஞ்ஞானம் சொல்கிறது 2 கடல்கள், ஒரு கடலில் உப்புத்தன்மை கம்மியாக இருப்பதனால் ஒரு கடலும், உப்புத்தன்மை அதிகமாக இருப்பதனால் ஒரு கடலும், 2 கடலும் இணையும் பொழுது அது ஒன்றாக இணைவதில்லை, 2ம் வெவ்வேறு நிறத்தில் இருக்கிறது என்று இப்பொழுது விஞ்ஞானம் கூறுகிறது. அல்லாஹ் தஆலா அப்பொழுதே சொல்லிவிட்டான். அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, மற்ற அறிவிகளை பார்த்து நாம் இயக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது இல்லை. நாம் குர்ஆன் ஹதீஸை ஆய்வு செய்து நபிமொழிகளை ஆய்வு செய்தாலே போதும். நம்மால் அதிகப்படியான அந்த விஞ்ஞானத்தை, இப்போ உள்ள விஞ்ஞானத்தை நம்மால் மிஞ்ச முடியும் என்று கூறி அறிவியலையும் குர்ஆனையும் ஒற்று நோக்குங்கள், அறிவை ஒற்று பாருங்கள் என்று நீங்கள் பரிப்பினை பெறுங்கள் என்று கூறி உரைக்கு தெரிகிறேன். வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Mr. Tai. It's a time to honor our chief unity. I call below Ustad Tariq Musa to honor our chief unity with the shield. Thank you. This is a right of our program. Last but not least, class stand up. I call Safwan Atai and Anwar Atai to sing the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे,
काहे दव जय कांदा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विदादा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Square about turn. Assembly dispersed.